Good morning to all my viewers. In this video, we are going to introduce my friend. His name is Vedant Fardare. Earlier, he was part of Taj Group. Then he had joined Starbucks India. Currently, he is pursuing MBA in Human Resource. He has lot of amount of experience in this field. That's why I ask him to be interactive with me so that your doubts will be solved. In this video, you will get a lot of answers, new insight about corporate life and all the what kind of information is required as a new employee so that you will be get lot of knowledge. So I will introduce my friend Vedant Fardare. Hi Vedant, hi. Hello. Good morning. Good morning. Nice to see you here. Nice to see you here too. That's my pleasure. So we see it. Sure. We'll start. Can you tell us about your background and experience in HR? Okay, so I'll start with my experience first. मी स्टारबक्सशी असोसिएटेड होतो. त्याआधी ताजमहल बरोबर असोसिएटेड होतो. मी डेला रिसॉर्ट्समध्ये सुद्धा काम केलेलं आहे. सो देर इज लॉट ऑफ की एक्सपिरियन्स दॅट आय कॅरी इन टू हॉस्पिटॅलिटी फील्ड. ठीक आहे. नाव टॉकिंग अबाउट HR फील्ड. सो HR मध्ये माझा थोडासा डोमेन स्टारबक्सकडे थोडा इन्क्लाइन झाला. सो दॅट्स हाऊ आय कॅरी एक्सपिरियन्स अबाउट HR देअर. So what inspired you to pursue a career in HR? Because we see that you did hotel management earlier and currently you are doing HR. So is there any correlation? I'll say that there is a direct relation that I carry. A lot of people have asked me this, that why have you switched from hospitality to HR background? So I've always answered it the similar way, that I've always felt that hospitality industry really has a very low retention rate. Low retention rate means that the employees keep on leaving the jobs, or they're not comfortable working in one hotel always. So is there any time frame do you want to mention, like employee come to the office and leave the organization within a year or any kind of special? Yes, so the time frame specifically, I've seen that not more than 1 year. On an average, not more than 1 year. Yeah. So what happens is that that's what I'm trying to explain you, is that in hospitality, mostly you must have heard that there are a lot of employees who are non-educated. Okay, I'll not identify this as a problem or a gap. That's something like a very good thing, that even uneducated people are getting employment from. So, but if you look at it from education's perspective, or from background of people who carry education, what I feel is key. These people find it difficult that, like for example, I've done my bachelor's into hospitality management. 4 years I've struggled into the same field, and then when I talk with people or I'm working with the co-workers who are non-educated, okay, no, they carry experience. Yes, they are working from 2 or 3 years. They carry a lot of experience. But you want to say that the educated people leave the organization? Can say yes. I'll justify this, because what happens is that when you carry 4 years of educational degree, yes, and you're getting paid similar to uneducated, or not sales unemployed, but an uneducated person is also getting same amount. Yeah, I'll not mention amounts here, to be very honest. Yes, that should be confidential. Yeah, those are the, and also it depends on which post are you applying. Yeah, that maybe vary. So हा सिनॅरिओ मी खरंच बघत आलेलो आहे गिरीश, की ह्यांचं कसं असतं, जे अनएज्युकेटेड असतील, आय विल नॉट ऑलवेज मेन्शन इट. इट इज नॉट समथिंग दॅट ऑलवेज नीड्स टू बी मेन्शन और टॅबूड अपॉन. बट मला काय वाटतं माहिती आहे का, जे हे लोक आहेत ना, दे आर व्हेरी स्टॅग्नेंट. त्यांना ग्रोथही नकोय ना, त्यांना खाली दे वांट टू स्टिक ॲट देअर प्लेस. स्टॅग्नेट राहायचं त्यांना, की मी जे काम करतोय ना, बस आता मी हेच काम करतो. आय विल डू. व्हॉट आर सम करंट HR ट्रेंड्स दॅट यू थिंक विल शेप द फ्युचर ऑफ वर्क? Okay, so current HR trends, I'll say that, there are always trends which are coming and going. Yes, there is no specification ki ha baba atta ha trend. So wait for a minute, I can add one more question. That is also regarding the same. Sure. How do you see AI automation impacting HR workforce? We can combine the questions, like trends as well as AI. So this was one of my points, that I would say that in trends, current trends, everyone is talking about AI. आपण सगळे AI बद्दल बोलतोय, किंवा AI बद्दल आपली जे काही विचार आहे, तर काही काही लोकांना वाटतं की AI जॉब्स घेत आहे का. तर माझं क्लिअर मत आहे की AI जॉब्स घेत नाहीये. AI इन अ वे आपलं काम इझी करते. मी ह्या पर्स्पेक्टिव्हनी ती गोष्ट बघतो. ठीक आहे, प्रत्येकाचा पर्स्पेक्टिव्ह वेगळा असू शकतो. आय टोटली अंडरस्टँड अँड आय टोटली रिस्पेक्ट दॅट गिरीश. पण ॲट द सेम टाइम टॉप ट्रेंड्समध्ये AI चाललेला आहे. ट्रेंड्स कशा आहेत माहिती गिरीश, माझ्या हिशोबाने, किंवा मी जेवढं बघितलं आहे तेवढ्यातनं तुला सांगू शकतो की देर इज नथिंग कॉल्ड ट्रेंड्स. ठीक आहे, हे काही क्लोदिंग वगैरे नाही आहे. HRचे ट्रेंड्स आर ऑलवेज, म्हणजे ते स्टॅग्नेंट राहणार आहे फर्स्ट. आणि जे HRचे ट्रेंड्स बनतात ना, इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म किंवा असं इन्स्टंट ट्रेंड्स वाले नाही आहेत. आता took long that to build. I want to say that AI is doing things in very quick time, but if you hire any specialized manager, he will take a lot of time on any new thing in HR. So how can you tackle AI versus the manager? Okay,
ह्याच्यासाठी क्लिअर कट चांगला आन्सर देऊ शकतो मी गिरीश तुला. AI चं काम कसं माहिती आहे का, AI इज जस्ट गोइंग टू हायलाइट पॉईंट्स. येस, ठीक आहे, वेअर इन मॅनेजर्स आर गोइंग टू हँडल सिच्युएशन्स. AI काय करू शकतो माहिती आहे का, तुझ्या बुद्धीला चालना देऊ शकतो. इट इज ऑलवेज गोइंग टू शो यू पाथ, बट पाथ क्रिएशन, येस मॅनेजर्स आर फॉर दॅट थिंग. की बाबा मला आता माहिती आहे की आय हॅव टू हँडल सो मेनी एम्प्लॉईज, किंवा मला एवढ्या एम्प्लॉईजचं ट्रेनिंग आणि डेव्हलपमेंटमध्ये बघायचं आहे. ठीक आहे, तर त्याच्यावरती मी काय काय करू शकतो हे AI सांगू शकतो. पण ते ट्रेनिंग्स अंमलात आणणं आणि त्याची खरंच गरज आहे का एम्प्लॉई, डिसिजन मेकिंगसाठी आपल्याला मॅनेजर लागणारच 100%. म्हणजे AI आपल्याला दिशा दाखवू शकतो, पण त्या दिशेवरती खरंच चालायचं आहे का आणि केवढ्या लांबपर्यंत ते चालायचं, ही Decision making are always very much. That's right. What are some innovative recruitment strategies you have seen? ओके, इनोव्हेटिव्ह रिक्रुटमेंट स्ट्रॅटेजी इज वन ऑफ व्हेरी नाईस क्वेश्चन. येस, मला खरंच आवडला हा प्रश्न. इनोव्हेटिव्ह रिक्रुटमेंट्स, आता रिक्रुटमेंट्स काय असतं बेसिकली, एखाद जॉब ओपनिंग होती, लोकांची म्हणणं हेच आहे की रिक्रुटमेंट म्हणजे काय, एखाद जॉब ओपनिंग झाली, त्याची आपल्याला ॲडव्हर्टिजमेंट दिसते ती, त्याच्यानंतर आपण जातो, अप्लाय करतो, त्याचा कॉल येतो. ठीक आहे, आता ह्याच्यात इनोव्हेशन काय आहे, तर इनोव्हेशन इन सेन्स मी म्हणजे काळांतरीनं आपण जे म्हणतो ना की इनोव्हेशन्स कसे होत आले ते तुला सांगतो. फर्स्ट देर वॉज नो कॅम्पस इंटरव्ह्यू, किंवा कॅम्पसमध्ये येतच नव्हते. दिस इज ॲट दॅट टाइम दिस वॉज समथिंग इनोव्हेटिव्ह. येस सर, हां, आपण जाऊन खरंच लोक जेव्हा कॉलेजला कंपनीज अप्रोच करायला लागल्या, हां, सो दिस वॉज समथिंग न्यू. ठीक आहे, आता करंटमध्ये न्यू जो सिनारिओ मी बघतोय इज दॅट रेफरन्स. आता HR ला सुद्धा आहे ना, टार्गेट्स नाही म्हणता येणार, पण जर स्वतःचा रेफरन्स दिला तर दे आर गेटिंग मनी आउट ऑफ इट. येस, इन्सेंटिव्स जो मी म्हणतो. आता HR पर्स्पेक्टिव्हनी दिस इज समथिंग न्यू. आतापर्यंत हे नव्हतं, त्यांना सॅलरी भेटत होती XYZ, आणि ॲप्लिकन्ससाठी कसं काय इंटरेस्टिंग किंवा न्यू ट्रेंड्स आहेत. तर मी ह्याला म्हणतो की यार, न्यू ट्रेंड्सपेक्षा आहे ना, वॉट ॲप्लिकन्स आर लुकिंग ऑलवेज, किंवा भरपूर लोक मला सहमत देऊ शकतात किंवा सहमतही नाही देऊ शकत, की कायम आपण असं बघत आलेलं की कुठे ना कुठे आपल्या कॉर्नर, म्हणजे हार्टच्या कॉर्नरला किंवा माइंडच्या कॉर्नर स्टोनमध्ये एक गोष्ट आहे की आपल्याला ब्रँड बरोबर असोसिएट व्हायचं आहे. ठीक आहे, सो कारण की सध्या बरेचसे आपण जेव्हा ओपनिंग्स वगैरे पण बोलतो ना, तर लोक म्हणतात आम्हाला MNCs मध्ये काम करायचं, स्टार्टअपमध्ये नको. आता हे बघ, ऑनेस्टली मी तुला सांगतो, MNCsचं आणि स्टार्टअपचं जर तुम्हाला डिफरन्स विचारलं तर मी एवढंच सांगेल की इट इज टोटली अपॉन इंडिव्हिज्युअल्स. येस, की आपल्याला काय निवडायचं आहे काय नाही. आता काही लोक काय म्हणतील की यार MNCsमध्ये त्यांचे बजेट्स हाय असतात, त्यांचे सॅलरी पॅकेजेस हाय असतात, वॅरॅज स्टार्टअप्सचा अजून त्यांचाच काही तोडगा नाही, वर्क एक्सपिरियन्स पण ऐकायला लागेल. पण वी आर ॲट द सेम टाइम जे लोक आर रेडी टू टेक एक्सपिरियन्स, जे शॉर्ट टर्म विचार नाही ना करत आहेत, जे लॉंग टर्मसाठी एम करतायत, की बाबा ज्यांना करिअर ग्राफ खरंच छान बनवायचं आहे, दे शुड ऑलवेज टार्गेट स्टार्टअप्स. का मी त्याचं पण सांगतो तुला, स्टार्टअप्समध्ये कसं होतं माहिती का, तुमच्यावरती प्रेशर पडतं. ओके, ठीक आहे, प्रेशर पडल्याने काय होतं माहिती का, यू स्टार्ट फ्लरिशिंग युअर सेल्फ. की आपलं जे ना, जे आपण म्हणतो ना, आपण कायम आपल्या विचाराला पुश करतो, आपण आपले लिमिट्स पुश करावे लागतात वेन युअर इन टू स्टार्टअप्स. अँड इफ यू आर स्टार्टिंग टू पुश युअर लिमिट्स ॲट अ व्हेरी अर्ली एज ऑर ॲट अ व्हेरी अर्ली स्टेज इन युअर करिअर, ते लॉंग टर्मसाठी खूप चांगले. येस, दॅट्स वन. Can you share any success story or case study on improving employee experience? ओके, एम्प्लॉय एक्सपिरियन्सवरतून लॉट ऑफ थिंग्स. आता लेट्स टेक एक्झाम्पल ऑफ स्टारबक्स. टुडे म्हणजे आज जर तू तसं बघितलं, When you had left the Starbucks? I had left Starbucks in last year March. Okay. And how many months you did work there? I had worked for 7.5, 8 months August there. Is there full-time job? Yes, I was working full time, but yeah, sometimes it used to be that they had granted me permission because I'm currently pursuing my area. So yes, they used. We will come to this question, but can we just elaborate the work culture of Starbucks? Yes, so yeah, again the similar thing as you mentioned. Let's take a case study or an example. I would explain it in that way only. The culture, no. What I believe is that when you talk about Starbucks, it's a very big or a reputed, खूप मोठी brand. It's a global brand. Global international. Yes, international brand. International. You can see the Starbucks outlet in almost 150 countries. Right. So एवढी मोठी इंटरनॅशनल कंपनी आहे स्टारबक्स. सो विथ द सेम थिंग, वेन दे एंटर्ड इंडिया, दे वर लुकिंग फॉर अ बिगर टायकून टू इंडियन मार्केट. आता मी बेसिकली हे सांगतो, इंडियन मार्केट आर नॉट कॅप्टिवेटिव्ह टुवर्ड्स हाय प्राइस. ठीक आहे, सो दे नीडेड अ लॉयल अँड अ व्हेरी गुड कस्टमर बेस, हाय पी. सो वॉट दे डिड वॉज की त्यांनी टाटा बरोबर टायअप केलं इंडियामध्ये. तर टाटा बरोबर lot of people think that Starbucks is brand of Tata. No, that is really big myth in Indian alliance. Tata is an alliance. Only in India. Globally, it is different company. लोक स्टारबक्सची फ्रँचायझी घेऊ शकत नाही. दॅट इज ओनली असोसिएटेड विथ टाटा इन इंडिया. ओके, फॉरेनला जर तुम्हाला जायचं आहे, सो दे हॅव दॅर डिफरंट व्हेंचर्स थिंग, व्हेंचर कॅपिटलिस्ट वगैरे बरोबर बसावं लागतं. दॅट इज ऑल टुगेदर डिफरंट सिनॅरिओ. हां, सो आय वॉज ॲट पॉलिसीज अँड द एन्व्हायरमेंट. सो जेव्हा हे मोठे ब्रँड्स असतात किंवा मोठे दोन टायकून्स कोलॅबरेट करतात ना, व्हॉट आय फाउंड आउट ग्रेट वॉज दॅट दे हॅव पार्टनर सिस्टम.
मे यू बी अ स्टोर मॅनेजर और मे यू बी अ न्यूली जॉईन बरिस्ता, ठीक आहे, यू गेट टू सी दॅट there is always a partner system. Like there is no sir, ma'am. Everyone is partner there. Everyone are equivalent level. Equivalently being called out or being respected to us. ठीक आहे. अभी at the same time हेही मी बघितलंय की स्टोर मॅनेजर्सला सुद्धा फ्लोअरवरती येऊन कॉफी ब्रू करावी लागते किंवा लाते आर्ट्स बनवावे लागतात किंवा कॉफीज बनवावे लागतात. ठीक आहे. सो ते असं नाही की मॅनेजर देयर इज नो इगो इन आय डोंट से इगोचा पर्स्पेक्टिव्ह नाही, इगो तर नाहीच बेसिकली. पण इथे कसं नाही कोऑपरेटिव्ह अमॉंग देअर कलिग्स. म्हणजे तू ही गोष्ट बघितलीस का, पेरेंटिंग सारखं दे बिलीव्ह इन पेरेंटिंग कल्चर, जिथे की कसं आहे ना, घरचे मोठे फक्त सल्ला देत नाही, ओके, तर ते कामही करून दाखवतात. ठीक आहे, की व्हाय दे आर स्टँडिंग ॲट दॅट पोझिशन, और त्यांची जी ती पोझिशन आहे ना, ती जस्टिफाय की आम्ही का ते मॅनेजरचा. सो दॅट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड अ व्हेरी गुड थिंग दॅट आय लर्न. ही ॲज अ केस स्टडी घेऊ शकतात, भरपूर लोक स्टारबक्सवरती स्टडी सुद्धा करतायत. आणि क्वेश्चन इज, व्हॉट क्वालिटीज डू यू थिंक मेक अन इफेक्टिव्ह लीडर and how can HR support leadership development? Okay, again a very good question. Leaders, yes. When it comes to leaders, no, there are certain things that a leader carries, like vision. Basically, when we are talking with employees, like into hiring and all, so when we talk with leaders, no, they have always shown that they have an intent towards positive visionary skills. Okay, they always talk about near future. So when we talk about leaders, every time we say that finance has good scope, also marketing has good scope, but we did not see HR anywhere in spotlights. So why is it? Okay, to be very honest, spotlights असं नाही म्हणता येणार गिरीश. बघ तुला एक सांगू का, जेव्हा हायरिंग होती, ठीक आहे, HR फ्रॉम डे वन, म्हणजे HRची जरी ज्युनियर पोझिशन असली ना, फ्रॉम डे वन वी आर रिस्पॉन्सिबल और वी आर ऑथराइज्ड. की यार तू म्हणतोस ना की मी अग्री करतो की HRचे CFOज होतात, तसं CHRs काय नसतं किंवा अशी काही पोझिशन्स नाही आहे, पण यार फ्रॉम डे वन ते CFO सुद्धा कोण हायर करत असतं, HR. सो बेसिकली कसं माहिती आहे का, मालकी हक्क एका पद्धतीने मी म्हणू शकतो की HRकडे असतो, की यार जो त्या खुर्चीवरती बसणार आहे, तर ते कन्सेप्ट आपण घेऊ शकतो की किंग्स असतात आणि किंग मेकर्स असतात. सो लेट्स टेक HR as किंग मेकर्स. लिडरशिप, लीडरशिपवरती अगेन जसं मी तुला सांगितलं, लॉंग विजनरीज असतात ते. त्याच्यानंतर ऑलवेज कॅरी पर्स्पेक्टिव्ह, म्हणजे ते कायम आहे ना इंटेंडेड असतात किंवा याला ते विलिंगनेस दाखवतात की अरे हा बाबा हा असा गोष्ट आहे, तर कदाचित एक त्यांचा वेगळा ओपिनियन पण मांडतील ते, किंवा यु नो दे नॉट सपोर्ट समथिंग दॅट इज नॉट रिलेटेड टू वर्क. आता लेट्स टेक एन एक्झाम्पल. फॉर एक्झाम्पल लेट्स टेक की मी लीडर आहे, ठीक आहे. आता मी काय करतो, भली म्हणजे मॅनेजर्स वगैरे बसलेले आहेत, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू दॅर डेझिग्नेशन्स, मी त्यांची परमिशन काढून काही असे गोष्टी करायला दाखवतो किंवा मी अशा काही गोष्टी करतो जे की आर व्हेरी सुपिरियर फ्रॉम ऑर्गनायझेशन्स पर्स्पेक्टिव्ह, आर कीन टुवर्ड्स दॅट वर्ल्ड. म्हणजे तू स्वतःचे लिमिट्स पुश करतो. ह्या सगळ्या लिडरशिप क्वालिटीज आहेत रे. स्मार्ट, आता आपण जे सगळे म्हणजे कुठल्याही डिग्रीमध्ये आता स्मार्ट तर आलेलंच आहे. स्मार्ट म्हणजे काय, यू शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अकाउंटेबल, टाइम बाउंड पॉईंट. सो स्मार्ट असणं फॉर एव्हरी एम्प्लॉई इज नेसेसरी नाव. आता हे स्मार्टनेस पहिले शो ऑफ कोण करतं, दोज आर गुड लीडर्स. बघ, देर इज अ टोटल डिफरंट थिंग बिटवीन सायकोपॅथ्स अँड देर इज अ टोटल डिफरंट थिंग बिटवीन लीडर्स. मी त्या क्वेश्चनवर येणारच येतो. डज एनी सायकोपॅथ्स गेट्स प्रमोटेड? ओके, सो सायकोपॅथ्स आता तसं बघायला गेलं तर वी कॅन सी देम एव्हरीवेअर इन एनी सेक्टर. 100% बघ, सायकोपॅथ्स सगळीकडे असणारच आहे किंवा प्रत्येक जण कुठे ना कुठे सायकोपॅथ होतो. लेट्स अग्री विथ दिस थिंग की सायकोपॅथ म्हणजे काय. आपण त्याला आता नाव कसं दिलंय, सॉरी टू यूज येस, जर तुला हे डीप करायचं असेल, पण चाटू, आता चाटू पीपल देर इज नो, म्हणजे काय म्हणतो ना, असं काय कोणी ठरून नाही येत. आज घर से भाई मॅनेजर के साथ बहुत अच्छे सिच्युएशन प्रमाणे येऊनच जातं. आता कसं आहे, काही लोक बिलीव्ह की बाबा हे जे लोक आहेत, जे सायकोपॅथ लोक आहेत, दे गेट गुड करिअर बोज, त्यांना ॲडव्हान्टेज भेटतं. आता ॲडव्हान्टेज कसं भेटतं मी तुला सांगतो. पहिली गोष्ट, ह्युमन मेंटॅलिटीला स्टडी कर. आता तू ॲज अन इंडिव्हिज्युअल बघ किंवा मी ॲज अन इंडिव्हिज्युअल बघतो. आता तुझ्याजवळ एक जण आहे जो सारखं आहे, गुड मॉर्निंग गिरीश सर, अरे गुड मॉर्निंग वेदांत सर, असं करतो. सो ॲट सम पॉईंट आपल्याला बरं वाटतं, बट आफ्टर अ सर्टन टाइम पिरियड आपल्याला पण ते इरिटेट व्हायला लागतं. राईट. सो ह्या इरिटेशन वगैरे ह्या इथपर्यंत कोण पोहोचतच नाही. सो यार माझं हेच म्हणणं आहे की दे गेट ॲडव्हान्टेजेस, अग्रीड, पण ते ॲडव्हान्टेजेस आर वी कॅनॉट सी दॅट दे गेट कम्प्लीट ॲडव्हान्टेज. आता बघ कसं आहे माहिती आहे का, तू जर एखाद्या गोष्टीला गुड मॉर्निंग करतो किंवा तू तुझे प्रेझेंटेशन्स दाखवतो, इफ यू आर शोईंग युअर हार्ड स्किल्स अँड सॉफ्ट स्किल्स टुगेदर, ठीक आहे, पीपल गेट टू नो यार की हा ठीक आहे ना, आपला एखादा जर गेस्ट येणार आहे, ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल टुमॉरो आय एम इन्व्हाइटिंग अ व्हेरी बिग सेलिब्रिटी, ठीक आहे. आता सारखं आपला वी कॅन से दॅट ही इज टेकिंग इनिशिएटिव्ह एव्हरीवेअर,
इनिशिएटिव्ह आणि पण जेव्हा बेस्ट येतो व्हॉट वी वॉन्ट इज की बाबा त्याच्यात चांगलं ग्रीटिंग व्हावं, त्याचं कोणीतरी कॉन्स्टंटली त्याला एक बटलर सर्व्हिस द्यावी. बटलर सर्व्हिस म्हणजे काय की त्याच्या इर्द गिर्द कोणतरी काय मला एक स्पिन फुडिंग. सो हे सायकोपॅथ्स जे असतात दे कॅन डू सम हाऊ जे वर्क इझिली. सो हा बाबा तो ॲडव्हान्टेज भेटून जातो की बाबा त्या गेस्टच्या जवळ जाण्याचा. आता नॉर्मल रेग्युलर एम्प्लॉयला कदाचित तो चान्स नाही भेटणार की बाबा ह्याच्या जवळ जाऊन मॅनेजर्स बरोबर बोलावं किंवा रेप्युटेड पर्सनॅलिटी बरोबर बोलावं, पण या दिस सायकोपॅथ्स गेट दॅट अपॉर्च्युनिटी. सो हा, इफ यू काउंट दिस एज एन ॲडव्हान्टेज दे गेट दिस. येस, 3 questions left. Yes. How do you wish more people understand about role of HR? सी रोल ऑफ HR आता म्हणजे देर आर व्हेरियस डोमेन्स वर्टिकल्स आहेत HR मध्ये. असं नाही आहे की फक्त रिक्रुटमेंट करतात किंवा टॅलेंट रिक्रूट. देर आर लॉट ऑफ रिक्रुटमेंट्स. आता काही लोकांनी इव्हन HR आर डुईंग बजेटिंग एज वेल 100% पेरोल मॅन. येस ते आहेच आहे. आता काही लोकांना जे आय टेक दिस एज अ जोक, व्हेरी कॉमेडी, आणि मी स्वतः येस पोस्टला एनकरेजिंगली घेतो की HR रांगोळी काढता. इव्हन गॉड टू पाहिला असतील बरेच HR इतर कधी स्वतःहून म्हणते यार आता रांगोळीचा क्लास लावा लागेल, नाव आय मीन टू HR डोमेन वगैरे. सो ती स्किल देखील पाहिजे का HR कडे? बघ मी काय म्हणतो, रांगोळी काढणं इज अन आर्ट, फॉर्म ऑफ आर्ट, अँड आय प्रमोट दॅट ॲज अ फॉर्म ऑफ आर्ट. म्हणजे मी टोटल रिस्पेक्ट करतो. बघ मला रांगोळी काढता येत नाहीये गिरीश, बट समहाऊ उद्या गरज पडली तर तुम्हाला करावंच लागेल. आणि इट इज गेटिंग व्हेरी काय म्हणतो ना जेन्झी नाव डेज यार की चला सगळंच एक्सप्लोर करायचं. सो वाय नॉट दिस थिंग. तर बघ व्हेरियस वर्टिकल्स आहेत. लोकांना HRचं जर तसं बघायला गेलं तर लोकांना काय वाटतं की रिक्रुटमेंट करतात की यार बाबा इंटरव्ह्यू शेड्यूल करणं, कॉल्स करणं, हे करणं. बट यार HR इज फार मोर देन दिस थिंग ऑल्सो. ठीक आहे, आता HR जसं तू म्हटलं बजेटिंग करतात. HR तुमचा पगार म्हणजे आपण जे म्हणतो की जरा मॅट्रिक्स असते HR मध्ये, पण त्याला फॉर्म्युलेज असतात की बाबा काय बेसिसवरती आपले सॅलरी क्रायटेरिया वी शुड इम्प्लिमेंट. म्हणजे सॅलरी कशी कॅल्क्युलेट होती, बेसिक सॅलरीज काय असतात. सो पर्स, ॲडिशनल पर्स, हा त्याच्यानंतर वेगवेगळे लॉज आहेत जसं की पॉश आहे. त्याच्यानंतर वेगवेगळे असे भरपूर लॉ आहेत, लेबर लॉज आहेत, कंपनीजचे ऍक्ट्स आहेत वगैरे वगैरे. याचे पूर्ण स्टडी ठेवूनच तुम्हाला. हा म्हणजे बघ कसं आहे माहितीये का, हे सगळे डोमेन्स आहेत. आता हे एका पर्सन मध्ये येणं इज नॉट पॉसिबल. येस. सो वेगवेगळे वर्टिकल्स आहेत त्याच्यात. त्याच्यानंतर मला आता काही जण म्हणतात की इव्हन दिस इज अपकमिंग ट्रेंड. जे तू ट्रेंड विचारला ना, तर AI इंटिग्रेटेड HRs पण आलेले. ठीक आहे. सो AI इंटिग्रेटेड HRs म्हणजे काय, जे आपण चॅटबॉट्स वगैरे करतो तसे फक्त न्यूली जॉईन एम्प्लॉईसाठी स्ट्रेस मॅनेजमेंटवरती. आम्ही या स्ट्रेस मॅनेजमेंटवर येणारच होतो. की आपल्याकडे आणखीन एक क्वेश्चन आहे. रिसेंटली इन EY कंपनी, व्हेरी रेप्युटेड कंपनी इन पुणे, one CA, I don't know her name, she was female and she suicided just after joining the firm for 2 months. Okay. Yes, she has suicide. So how to handle stress? Okay, so I'll answer it in a very पर्सनल वे और बायस्ड वे आय कॅन से. यू कॅन बी व्हेरी फ्रँक. हा ऑडियन्स. येस, कसं आहे ना गिरीश, कधी कसं होतं स्ट्रेस मॅनेजमेंट. आता हे एक HRचा डोमेन आहे. येस, जिथं आपण कंपन्सेशन मॅनेजमेंट म्हणतो, हा एक वर्टिकल आहे. कंपन्सेशन मॅनेजमेंट म्हण किंवा परफॉर्मन्स मॅनेजमेंट म्हण, वर्क लाईफ बॅलन्स म्हण. आता ह्या सगळ्या आपण जर बघतो की 2 महिन्यात तिनं सुसाईड केला आणि ऑलमोस्ट तिची सॅलरी पण खूप चांगली होती ॲज अ CA. हे बघ, मी फक्तच वर्क लाईफ वरती याच्यावरती फोकस नाही करणार. देर मस्ट बी सम इश्यूज पर्सनल लाईफ मध्ये, म्हणजे आपण म्हणतो ना की वर्क लाईफ बॅलन्स आणि पोस्ट वर्क लाईफ वर्स आहे. ठीक आहे, ह्या 2 गोष्टींचा शुड बी बॅलन्स. या 2 गोष्टींचं पण तिथे हे आहे. आता बघ, मी तुला एक गोष्ट सांगायचं खरं झालं तर कसं माहितीये का, आय एम व्हेरी डिसहार्टेड टू हिअर दॅट अबाउट दॅट गर्ल. येस, म्हणजे पण कसं माहितीये का की यार काय अजेंडाज असे पण असू शकतात जे की तिला कंपनीतनं सुद्धा प्रेशराईज झालेलं असेल. ओके, काही लोक, आय रेड अबाउट दॅट आर्टिकल, काही लोक म्हणतात की यार वर्क कल्चर एवढं चांगलं नाही, हे नाहीये, ते नाहीये. सी कसं असतं माहितीये का, केसेस ज्या होत असतात, ठीक आहे, देर इज ऑलवेज, म्हणून तर ह्या गोष्टीला लोक ॲज अ केस स्टडी का बघतात. येस, ठीक आहे, कुणाच्या डेथवरती आपण डिस्कस करणं इज नॉट गुड, बट यार ह्याला एक असा पर्स्पेक्टिव्ह घेऊन आलेला तिथे स्टडी पण केलं पाहिजे की वाय इट इज हॅपनिंग. हा, मग मी तुला ते सांगतोय, पण ह्याला जर एक उलटा पर्स्पेक्टिव्ह दिला तर कदाचित आपण पुढील सुसाईड केसेस आपल्याला दुसरे अँगल्स मिळतील की हाऊ वी कॅन प्रोटेक्ट. तर ह्याच्यावरती बघ गिरीश, व्हेरी ऑनेस्ट आन्सर वुड बी की यार मीन एम्प्लॉई शुड फील की HR आपला मित्र आहे. येस, ठीक आहे. कसं आहे की एक समहाव जर आता तुला काही प्रॉब्लेम्स असतील, ठीक आहे, तू एका कंपनीमध्ये काम करतोय, लेट्स टेक एन एक्झाम्पल की तू एका कंपनीमध्ये काम करतोय अँड यू आर नॉट फिलिंग की यार पॉलिसीज आर नॉट एंगेजिंग. आता मी एका कंपनीमध्ये काम करायचो, आय नॉट नेम दॅट कंपनी, ठीक आहे, पण मी त्या कंपनीला आय वॉज नॉट स्टॅग्नंट देअर इव्हन फॉर अ मंथ. ठीक आहे, मी 1 महिना सुद्धा तिथे काम नाही केलं, बट आय मेड शुअर की जेव्हा मी फीडबॅक्स दिले, फीडबॅक मेकॅनिझम्स काढलेत HRs वगैरेनी, सो जेव्हा मी त्यांना फीडबॅक्स दिले, आय वॉज व्हेरी क्लिअर की बाबा काही गोष्टी आहेत ज्याच्यामुळे मी विदिन अ मंथ किंवा एका महिन्यात वर्क लाईफ इज नॉट गुड in that organization. नाही बघ, वर्क लाईफ इज नॉट, or you can say the cooperation among the employees. हा बघ, देर आर व्हेरियस फॅक्टर. आता
कदाचित काय काय लोकांना ते खूप चांगलं पण वाटेल, पण काय काय लोकांना ते खराबही वाटेल. बघ कसं असतं, इट इज टोटली अप टू इंडिव्हिज्युअल पर्स्पेक्टिव्ह. आपण साधं म्हणे बघ गिरीश, आपण ते लहानपणापासून ऐकलेले असेल की हाताची 5वी बोटं सारखी नसतात. ठीक आहे, काही काहींना एकदम शांत एन्व्हायरमेंट खूप आवडतं की यार हा बाबा चलो पीस आहे, आय एम वर्किंग, ठीक आहे, वॉट एव्हर माय वर्क इज, आय एम ओरिएंटेड टू दॅट अँड आय विल फिनिश इट ऑफ. पण काही काही जण कशा असतात, दे वॉन्ट लाईक फन. येस, पीपल लाईक मी आर व्हेरी टॉकेटिव्ह एक्स्ट्रोवर्ट्स, ज्यांना की यार काम तर करायचंय, पण विथ द सेम टाइम इफ एव्हरीवन इज लर्निंग, एन्जॉयिंग थिंग्स, इट वुड बी बेटर. येस. सो आता हे माझ्या इन्स्टेड ऑफ सेल्फ फोकस पर्सन, आता हे माझ्यासाठी बेटर मे नॉट बी बेटर फॉर यू. येस. सो ह्या सगळ्या गोष्टीचं आहे ना, प्रत्येकाचा पर्स्पेक्टिव्ह वेगळा आहेच आहे, बरोबर. मग ह्या आता जर अशा जर गोष्टी होत आहेत, ठीक आहे, दिस कॅन ऑल्सो लीड टू अ डिस्टर्बिंग वर्क एन्व्हायरमेंट. ठीक आहे, तर देर आर फीडबॅक सिस्टम्स यार. म्हणजे आता मी तुला कुठं नाही सांगत, तिने सुसाईड केली, आता त्याच्यावरती भरपूर वेगवेगळे पॅरामीटर्स असू शकतात. कदाचित तिला ते लॉंग स्ट्रेच वर्क टार्समध्ये काम करायची गरज नसेल. शी वॉज अ CA आय थिंक. तो तिची जी एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड जर तू बघितलं, शी हॅज ऑलवेज बीन इन टू प्रेशर. कारण की CA वगैरे क्रॅक करणं इज नॉट अ जोक. ठीक आहे, की आपण बाबा इट इज खेळता नाही होत, ऑफ डिग्री अँड अ व्हेरी रेप्युटेड डिग्री टू बी ऑनेस्ट. सो मे बी शी थॉट दॅट की यार आपण एवढं सगळं क्वालिफिकेशन घेऊन सुद्धा वी आर नॉट स्टँडिंग अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑर नॉट स्टँडिंग अप टू द मार्क. सो त्याच्यामुळे सुद्धा केलेलं असू शकतात. एम्प्लॉईज बरोबर काहीतरी भांडण वगैरे झालं असू शकतं. देर माइट बी व्हेरियस. पण यार HRचं मी तुला हे सांगतो, आय कन्क्लूड इट ऑफ अबाउट दिस क्वेश्चन इज की यार जर एक फ्रँकली जर तुम्ही जर काही तुम्हाला असं ॲक्टिव्हिटी जर नोटीस झाल्या किंवा असं काही जर झालं, तर यार HRचे फीडबॅक मेकॅनिझम्स आहेत. HR स्वतः बसलेले आहेत. एक वेगळी टीम टोटली असते परफॉर्मन्स मॅनेजमेंटवरती, वर्क लाईफ बॅलन्सवरती, जी की बसलेली असते. यू कॅन टॉक टू देम. ठीक आहे, मी तर काय मी गोष्ट बिलीव्ह करतो की यार कधी कधी आहे ना, बोलून गोष्टींचे सोल्युशन्स निघतात. यार वाय नॉट टॉक. येस. सो खूप लॉंग आणि मस्त आन्सर दिलेला आहे. थँक्यू. येस. So we have only 2 to 3 questions left. Yes. What are your thoughts on service-based company or product-based company? ओके, सर्व्हिस बेस आणि प्रोडक्ट बेस. आय वर्क विथ बोथ. सर्व्हिस बेस पण काम केलेलं आहे, प्रोडक्ट बेस पण काम केलेलं आहे, आणि हायब्रिड म्हणजे फ्युजन ऑफ बोथ. येस, अशा तिन्ही कंपनीजमध्ये तू फॉर एक्झाम्पल म्हणू शकतो. येस, लाईक हॉस्पिटॅलिटी इज बेसिकली फ्युजन ऑफ दीज टू, जिथे प्रोडक्ट सर्व्हिस ॲज वेल एज बोथ. प्रोडक्ट पण असतं, प्रोडक्ट इज युअर फूड, सर्व्हिस इज वॉट एव्हर वी आर सर्विंग वगैरे किंवा ॲम्बियन्स वगैरे म्हणू शकतो. आता सर्व्हिस बेसमध्ये कसं असतं, सर्व्हिस बेस इज मोर ओव्हर काय म्हणतो ना आपण, सर्व्हिस बेसबद्दल बोलतोस. माझं सर्व्हिस बेसबद्दल असं ओपिनियन आहे की सर्व्हिस म्हणजे कसं आहे, जर तू एखाद्या CA कन्सल्ट करतोय किंवा कन्सल्टन्सी फर्ममध्ये जातोय किंवा सॉफ्टवेअरची सर्व्हिस घेतोय, दिस ऑल कम्स अंडर सर्व्हिस. ओके, आता ह्या सगळ्या गोष्टींना जास्त आजच्या जनरेशनमध्ये किंवा आजच्या टाइम पिरियडमध्ये ह्यांना जास्त पगार आहे. डिमांड नाही म्हणेल मी, पण ह्यांना जास्त पगार आहे. ठीक आहे, आता काही लोक पगाराच्या दृष्टिकोनाने ह्या गोष्टीला बघतात. आता सर्व्हिसमध्ये कसं माहिती आहे का, वॉट एव्हर यू सजेस्ट यू गेट पेड अपॉन दॅट, आणि यू शुड बी रिझल्ट ओरिएंटेड. ओके, ठीक आहे. वेअरएज प्रोडक्ट, आता प्रोडक्टचं कसं आहे माहिती आहे का, प्रोडक्ट लेट्स टेक शूज, येस, लेट्स टेक आर क्लोथ, दीज आर ऑल प्रोडक्ट्स. ठीक आहे, आता प्रोडक्ट्समध्ये कधी कधी कसं असतं माहिती आहे का, की प्रोडक्ट जर डिफेक्टिव्ह निघाले, ठीक आहे, यू कॅन इन्स्टंटली बिंग रिप्लेस चेंज. ठीक आहे, सर्व्हिसेसला रिप्लेसमेंट आणणं मीन्स यू हॅव टू गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस. अगेन हायरिंग प्रोडक्टची पगार लेवल थोडीशी खाली मिळेल, कारण की इन्स्टंट रिप्लेसमेंट्स आहेत अवेलेबल. ठीक आहे, इफ यू टॉक अबाउट बिगर प्रोडक्ट मशिनरी वगैरे हे ते, जरी त्याच्यामध्ये काही डिफेक्ट आला, सो दे कॅन रिप्लेस इट इमिडिएटली, रिपेअर पण करू शकतो आणि रिप्लेस पण करू शकतो. सो दीज थिंग्स आर अंडर कन्सिडरेशन. म्हणून ह्या दोघा पॅरामीटर्सला मी वेगळं ठेवतो. दोन्ही पॅरामीटर्स आर व्हेरी गुड. म्हणजे ज्याचं जसं आवड, ज्याची जे आवड आहे आवड. काही जण म्हणतील या प्रोडक्ट लाईन इज व्हेरी नाईस, very good, it is outstanding. Service line best, it is outstanding. So we have one more question, is that is there any kind of criteria while we want to switch the jobs? Suppose any person is engineer and currently he is working for 2 years in same firm, and he decided that he will not retain in the same firm, but he want good hike, a good salary. So is there any kind of duration span that he should stick, or he can change the firm? See, to be very honest, काही लोकांना आज असं वाटतंय की जॉब स्विच करत गेलं तर पगारवाढ होती वगैरे वगैरे, पण कुठे ना कुठे तरी पगारवाढ कधी होती माहिती आहे गिरीश. आता तू इंजिनिअरिंगचं बोलला, यू आर एन इलेक्ट्रिक इंजिनियर, सो मी तुला तुझ्या ह्याच्यातलं आन्सर देऊ शकतो. किंवा जर सगळ्यांना म्हणजे तुझ्याकडे फ्यू इंजिनियर व्ह्यूअर्स ॲज वेल. जे हे बघतायत त्यांचं कसं माहिती आहे का, देर आर व्हेरियस वर्टिकल्स. जसं मी तुला बोललो HR मध्ये वर्टिकल्स आहेत, तसे तुमच्या ह्याच्यामध्ये सुद्धा वर्टिकल्स आहेत. सो तुमच्याकडे डायरेक्ट करंट असतं, इनडायरेक्ट करंट असतं. आता
फॉर एक्झाम्पल देर आर फील्ड लाईक थर्मोडायनामिक्स, सेमी देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. आता लेट्स टेक एक्झाम्पल ऑफ थर्मोडायनामिक्स जे तू बोलला. आता तू जर एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये ॲज अ थर्मोडायनामिक इंजिनियर काम करतो, ठीक आहे, इट इज अ व्हेरी रेप्युटेड फर्म, ठीक आहे, तू 1 वर्ष काम केलं, यू स्विच युअर जॉब, आता तू दुसरीकडे सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री म्हणजे त्या कंपनीमध्ये काम करतो ॲज अ सेमी कंडक्टर इंजिनियर. आता तू तिथनं पण एक्सपिरियन्स तो घेतो आणि वेन यू गो टू थर्ड कंपनी ऑब्व्हियसली तुझ्याकडे सेमी कंडक्टरचं पण एक्सपिरियन्स आहे आणि तुझ्याकडे थर्मोडायनामिक्सचा पण एक्सपिरियन्स आहे. सो वेन यू कोलॅबरेट दिस आणि जेव्हा तू थर्ड जागी अप्लाय करतो, इट इज 100%. लाईक ॲडिंग लाईक प्रिझम सेक्टर. येस, एक बघ तुझं ते हे बनतं. आता काही लोक काय म्हणतात की बाबा मी MBA केलं ना, मी पहिले डेलॉइटमध्ये काम करतो, मग मी टाटामध्ये काम करतो, त्याच्यानंतर मी गोदरेजमध्ये काम करतो, मग मी ह्याच्यामध्ये एवढ्या लवकर कंपनी स्विच करणं इज नॉट पॉसिबल. ठीक आहे, जरी पॉसिबल असलं दॅट मीन्स दॅट यू मस्ट हॅव अ लॉट ऑफ गुड सॉफ्ट स्किल्स. ओके, तुला स्वतःला सेल करता येत आहे. गिरीश, मी एकदा एका कॉम्पिटिशनला बसलो होतो आणि देअर दॅट गेस्ट ऑफ ऑनर हॅड गिव्हन मी अ व्हेरी की अजेंडा आणि आय एम व्हेरी लकी टू गेट टू नो दिस ॲट अ व्हेरी यंग एज, जे मी तुझ्या ऑडियन्सला पण शेअर करायला आवडेल. यार, दिस थिंग देर आर 2 थिंग्स दॅट एव्हरी इंडिव्हिज्युअल शुड लर्न. म्हणजे प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलला हे आलं पाहिजे. मे ही BCA, अकाउंटंट, इन एव्हरी फील्ड मॅनेजर, नेगोसिएशन करता आलं पाहिजे. ओके, आणि मार्केटिंग करता आली पाहिजे. मार्केटिंग इन सेन्स आपण जेव्हा इंटरव्ह्यूला बसतो, यू आर बेसिकली सेल युअरसेल्फ नाही, मी काय म्हणतो, यू हॅव टू बिकम अ पर्सन हु इज मार्केटिंग युअरसेल्फ. ओके, ठीक आहे. सो तुला तुझे सगळे स्किल्स वगैरे शोकेस करता आले पाहिजे, तुला सगळे तुझे एक्सपिरियन्सेस शोकेस करता आले पाहिजे. अँड ॲट द व्हेरी सेम टाइम यू शुड बी नेगोशिएशन. आता नेगोशिएटिंग म्हणजे काय, आता काही लोकांना वाटतं की सॅलरी नेगोशिएशन. आता काही लोक असे असतात की दे आर नॉट रेडी टू नेगोशिएट. किंवा नेगोशिएशन काय असतं माहिती आहे, ते म्हणतील की 10,000 काम करतो, सर 12,000 काम करतो. बट तुम्ही तुमचं स्टँडर्ड सॅलरी सेट केली, दॅट आय बिलीव्ह. बघ, एक कंपनी कदाचित नाही म्हणेल नेगोसिएशनवरनं, बट यार तुम्ही स्वतःचा काहीतरी गोल डिटरमाइन करताय. अँड ॲट द सेम टाइम नेगोसिएशन तेव्हाच करता येतं गिरीश, वेन यू आर सेल्फ कॉन्फिडन्स अँड वेन यू ओन समथिंग. ठीक आहे, की म्हणजे जेव्हा आपल्याकडे पण काही स्किल्स असतील त्याच्याशिवाय आपण एवढं त्यांना नाही नेगोशिएट नाही. येस, इट वॉज गुड आन्सर बाय द वे. वेदांत, थँक्यू सो मच फॉर गिरीश. इट इज माय प्लेजर की आपण जो हा डिस्कशन केला आहे. ठीक आहे, आय एम नो वेअर एन एक्सपर्ट, म्हणजे बट स्टील यू हॅव लॉट ऑफ नॉलेज. थँक्यू अबाउट दिस फील्ड. येस, म्हणजे मी ट्राय करतोय, एव्हरी डे इज अ न्यू डे, न्यू लर्निंग दॅट हॅज टू कम. सो मी ही थॉट प्रोसेस बिलीव्ह करतो. आणि थँक्यू यार, म्हणजे तू मला इंटरॅक्ट करायला दिलंस. काही ऑडियन्सेस असतील, पीपल माइट थिंक की यार हे काय चालू होतं, मी ह्याला कधीच ॲज अ काय म्हणतो ना ओपिनियन गिव्हर नाही बघणार, पण आय ऑलवेज बी इन्फॉर्मेशन शेअर. दिस इज इन्फॉर्मेशन. येस, इट वॉज अ बेसिक इंटरॅक्शन बिटवीन यू मी अँड द व्ह्युअर्स. ठीक आहे, त्यांना जर काही गोष्टी विचारायच्या असतील अजून, ठीक आहे, आस्क इन कमेंट्स, रिॲक्शन ऑलवेज ओपन असेल. आणि जर जास्त प्रश्न विचारले, तुम्ही चांगले क्वेश्चन विचारले, तर मे बी सेकंड पार्ट 2. येस, there may be part 2 possibility, that 100%, with lot of new questions as well. 100%, and I am always open to that. Yes, म्हणजे खरंच मलाच मजा आली यार, असं पण आपण बोलू वगैरे. खूप चांगला इंटरॅक्टिव्ह सेशन झाला गिरीश. थँक्यू सो मच. सो लास्ट क्वेश्चन फॉर येस. व्हॉट डू यू थिंक इन मी काइंड ऑफ स्किल्स ॲज अ HR पॉईंट ऑफ व्ह्यू? बघ, आय हॅव ऑनेस्टली, जर फॉर फ्रँक जस्ट बघ, मी तुला जर हे सांगितलं तर यार यू आर समवन अ व्हेरी काय म्हणतो कॉन्फिडेंट इंडिव्हिज्युअल. येस यार, हे सगळं जे बसवणं आहे किंवा प्रिपेअरिंग ऑल दीज थिंग्स, प्रिपेअरिंग क्वेश्चन्स, मे बी काही लोकांनी तू जर त्यांना कमेंट्समध्ये विचारला असेल, बट स्टील यू आर कोलॅबरेटिंग ऑल दीज थिंग्स. सो कोलॅबरेटिव्ह स्किल आहे तुझ्या. रिसेंटली मी कालच इन्स्टावर स्टोरी लावली होती, ग्रेट, की तुम्हाला काही क्वेश्चन्स असतील तर तुम्ही विचारू शकता. तर हे जे काही क्वेश्चन्स आहेत ते आपल्या ऑडियन्सनीच विचारले आहे. वॉज ग्रेट. आय होप आय एम आन्सरिंग ऑल ऑफ युअर्स ॲप टू युअर एक्सपेक्टेशन्स. आणि बघ, दिस इज ऑल्सो गुड स्किल. जेव्हा तू लोकांपर्यंत पोहोचतोयस, दॅट मीन्स यू आर एन इंडिपेंडेंट इंडिव्हिज्युअल हु इज अंडरस्टँडिंग पीपल ॲट सम पार्ट. ठीक आहे, सो ही एक खूप चांगली स्किल आहे तुझ्या, की यू आर अ व्हेरी कोलॅबरेटिव्ह इंडिव्हिज्युअल. सगळ्यांचे प्रश्न एकत्र आणतोय, तू विचारतोयस वगैरे वगैरे. सो दिस इज वन गुड थिंग. तू कॉन्फिडेंट आहेस, सो तुझा चांगला सेल्फ इस्टीम आहे. कॉन्फिडन्स म्हणजे मी तर काय म्हणतो, ज्याचा चांगला सेल्फ इस्टीम असतो त्याच्याकडे चांगला कॉन्फिडन्स बेस असतो. सो तेही गोष्ट आहे. वेरॅज काही वेळेस बघ, आता व्हिडिओज जर तू बनवतोयस, मी ही खूप मोठी गोष्ट बघितली आहे यूट्यूब वगैरेवरती किंवा सोशल मीडियावरती टुडे, तुमच्या कमेंट सेक्शनमध्ये कोण ना कोण कधी ना कधी काहीतरी हसरे कमेंट्स मारणार किंवा कोण ना कोण काही लोक आहेत सगळीकडे. तर ह्या सगळ्या लोकांचं ऐकून सुद्धा यू टेक इट पॉझिटिव्हली अँड यू आर मोटिवेटेड टू मेक अ न्यू व्हिडिओ. सो दिस इज वन. बिकॉज आपण जेव्हा बघतो ना की 10% पीपल आर ओनली फॉर निगेटिव्ह कमेंटिंग ॲज वेल. हो, दॅट्स देअर मोटो. नाही, मजा सगळं ॲक्ट पीपल्स. मी तुला काय म्हणतो बघ, अशा लोकांना मी कसा हे करतोय, ते टॅकल आउट करतो माहितीये आपण. म्हणजे बघ, आय एम नॉट टार्गेटिंग ऑर पिन पॉइंटिंग देअर एस. पण यार एक गोष्ट त्यांनी सुद्धा ही लक्षात ठेवावी की यार आपण स्वतः
खरंच करतोय का? हां, इफ दे आर व्हेरी गुड इंडिव्हिज्युअल्स हू आर डुइंग ॲब्सोल्युटली फॅन्टॅस्टिक इन देअर लाईफ्स आणि काहीतरी लोकांचे रोल मॉडेल्स जर आपण ठरतोय, तर यार डेफिनेटली मी त्यांच्यापासून खरंच काहीतरी शिकायला रेडी आहे. बट यार जर आपण घरी बसून नुसते आपण कमेंट मारतोय, सो यार मी त्या कमेंट्सला प्रोत्साहित होतो अँड आय ट्राय इम्प्रूव्हिंग समथिंग इन माय सेल्फ. ओके, अशा लोकांपासून पण काहीतरी शिकलं पाहिजे. दॅट्स हाऊ यू टेक इट. Yes, ॲब्सोल्युटली ग्रेट. So Vedant, it was my pleasure to Thank you. be with you. No, it is my pleasure. No, actually, it was my pleasure to be with you. Thank you. So guys, if you are like this video, then please share with your friends. If you have any kind of questions, you can directly ask me in comment section. I will ask Vedant to answer all questions. So be ready for part 2. I will see in huge number for the upcoming video as well. Sure. Yes, thank you Vedant. Thank you. Yes.